ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेधिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्येन कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भ नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। कर्मज्जायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वम् एषवोत्विष्टकामधो देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। इष्टान् भोगान् हि वो देव दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पाप ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः। इन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्ममतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः।
लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि चरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मा प्रजाः सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् इदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दा कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति ते रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् ह्यस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् न मे तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना
ಜಹಿ ಶತ್ರುಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಕಾಮರೂಪಂ ದುರಾಸದಂ. ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂವಾದೇ ಕರ್ಮಯೋಗೋ ನಾಮ ತೃತೀಯೋಧ್ಯಾಯಃ. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 31ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತನಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏಮೇ ಮತಮಿದಂ ನಿತ್ಯಂ ಅನುತಿಷ್ಠಂತಿ ಮಾನವಾಃ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತೋ ನ ಸೂಯಂತೋ ಮುಚ್ಯಂತೆ ತೇಪಿ ಕರ್ಮಭಿಃ. ಯಾರು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಮಂದಬುದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ, ಕೇವಲ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಯಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಮ ಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತೃತ್ವ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈಶ್ವರಾಯ ಭೃತ್ಯವತಿ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ನಾನು ಸೇವಕನು, ಈಶ್ವರನ ದಾಸನು ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅಂಥವನು ತೇ ಅಪಿ ಕರ್ಮಭಿ ಮುಚ್ಚಂತೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಕರ್ಮ ಬಂಧಗಳಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಬಂದು ಆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏತ್ವೇ ತದಭ್ಯಸೂಯಂತೋ ನಾನು ತಿಷ್ಠಂತಿ ಮೇ ಮತಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾನ ವಿಮೂಢಾಂಸ್ತಾನ್ ವಿದ್ಧಿ ನಷ್ಟಾನ ಚೇತಸಃ. ಏತ್ವೇ ತದಭ್ಯಸೂಯಂತೋ ನಾನು ತಿಷ್ಠಂತಿ ಮೇ ಮತಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾನ ವಿಮೂಢಾಂಸ್ತಾನ್ ವಿದ್ಧಿ ನಷ್ಟಾನ ಚೇತಸಃ. ತದಭ್ಯಸೂಯಂತೋ ನಾನು ತಿಷ್ಠಂತಿ ಮೇ ಮತಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾನ ವಿಮೂಢಾಸ್ತಾನ್ ವಿದ್ಧಿ ನಷ್ಟಾನ ಚೇತಸಃ. ಪರಂತು ತು ಯೇ ಯಾರಾದರೆ ಅಭ್ಯಸೂಯಂತೋ ನನ್ನನ್ನು ಅಭ್ಯಸೂಯಂತೋ ನನ್ನನ್ನು ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾರೋ, ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯನ ನೋಡಿ, ಮೇ ಏತದ್ ಮತಂ ನ ಅನುತಿಷ್ಠಂತಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅವರು ತಾನ್ ಅಚೇತಸಃ ಸರ್ವಜ್ಞಾನ ವಿಮೂಢಾನ್ ನಷ್ಟಾನ್ ವಿದ್ಧಿ. ಅಂಥವನ್ನ ನೀನು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು, ವಿಮೂಢರನ್ನು, ಸರ್ವಜ್ಞಾನ ವಿಮೂಢ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದನೂ ವಿಮೂಢರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೂರ್ಖತ್ವ, ಯಾವುದೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಸುಳ್ಳಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥವನ್ನ ನೀನು ನಷ್ಟಾನ್, ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಶ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಹೇಳಿರೋ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಂದು ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿನ ತಂದುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಥರನೂ ದುರಹಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೇದಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಹಾಮೂರ್ಖರು. ಇನ್ನು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೂಡ
ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ. ಫಸ್ಟು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಪುಸ್ತಕ ಇದು. ಉಪನಿಷತ್ತು ಶ್ರವಣ ಪುಸ್ತಕ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಮನನ ಪುಸ್ತಕ, ಇದು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಪುಸ್ತಕ. ಇದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇದು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರೋದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಇಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸಿಂಪಲ್, ಅದು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಓದಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ದುರಹಂಕಾರ, ಸರಿಯಾಗಿ ಓದೇ ಇಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು, ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಭಾಷೆ ಸಮೇತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಥರ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಳಸೋರು, ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾರ್ಗನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಡೆಯುವಂಥವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಬಿಡು ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಏತೋ ತದ್ ವಿಪರೀತ ಏತದ್ ಮಮ ಮತಂ ಅಭ್ಯಸೂಯಂತೋ ನಾ ಅನುತಿಷ್ಠಂತಿ ನಾ ಅನುವರ್ತಂತೆ ಮೇ ಮತಂ ಸರ್ವೇಷು ಜ್ಞಾನೇಷು ವಿವಿಧಂ ಮೂಢಾಃ ತೇ ಸರ್ವಜ್ಞಾನ ವಿಮೂಢಾನ್ ತಾನ್ ವಿದ್ಧಿ ನಷ್ಟಾನ್ ನಾಶಂ ಗತಾನ್ ಅಚೇತಸಃ ಅವಿವೇಕಿನಃ. ಹೌದು. ಏತು ಅಂತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತದ್ ವಿಪರೀತ, ಭಗವಂತನಿರೋ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ವಿಪರೀತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು. ಏತದ್ ಮತ ಮಮ ಮತಂ, ನನ್ನ ಮತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮತವನ್ನು ಅಭ್ಯಸೂಯಂತೆ ನಾ ಅನುತಿಷ್ಠಂತಿ ನಾ ಅನುವರ್ತಂತೆ ಮೇ ಮತಂ ಸರ್ವೇಷು ಜ್ಞಾನೇಷು ವಿವಿಧಂ ಮೂಢಾಃ ತೇ. ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೋ ಅವರು. ಸರ್ವೇಷು ಜ್ಞಾನೇಷು ವಿವಿಧಂ ಮೂಢಾಃ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಮೂರ್ಖತ್ವ ಇದೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋ ಗುರುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಜ್ಞಾನ ವಿಮೂಢ ಅಂತಾನ್ ವಿದ್ಯೆ ನಷ್ಟಾನ್, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನೀನು ನಷ್ಟಾನ್ ಅಂದರೆ ನಾಶಂ ಗತಾನ್, ನಾಶನ ಹೊಂದಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರು. ಅಚೇತಃ ಅಂದರೆ ಅವಿವೇಕಿನಃ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥವರನ್ನು ನೀನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡೋ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರು ಕೂಡ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಸೇವೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆಗನ ಆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸೇವೆ ದುಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಆಶ್ರಮಗಳು ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಏನು 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತು, ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಚುಚ್ಚೋ ಮಾತು ಅಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಶ್ರಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಎಂಥ ಆಶ್ರಮನ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೋ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೋ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಆರತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, ಆರತಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೋ. ಮತ್ತು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಸಪ್ರೇಟ್ ರೂಮ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಭಂಡಾರಗಳು ದಕ್ಷಿಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗ್ತಾವ, ಇವೆಲ್ಲ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಏನು ನನ್ನಿಂದ ಏನೂ ಖರ್ಚೇ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೇ ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಶ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಬೈಕೊಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಮಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀನಿ,
ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಖರ್ಚಿಗೆ. ಎಂಥ ಡೈಲಿ ಸ್ವೀಟು ಎಂಥ ಊಟ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೋಟೀಶ್ವರು ಕೂಡ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹಣ್ಣು ಸ್ವೀಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಬೈಕೊಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 100ಕ್ಕೆ 99% ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಹೋದರೂ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಧಕ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ? ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ರೂಮು ಅದು ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಯಿಸಿ ನಿನಗೆ ಮೇಯಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬಯಸ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೀನು ತಗೊತಾ ಇರೋ ಸವಲತ್ತೇನು, ನೀನು ಆಡ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತೇನು, ಒಂದಾದರೂ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿದೆಯಾ? ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹಂದಿ ಥರ ತಿಂತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಸ್ಪೃಹೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಯೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅದೇನು ಹಸು ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇನಂತಾರೆ ತೆಲುಗುలో ಬುಡ್ಡ ಪಿಡ್ದ ಅಂತಾರ. ಹಸು ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಕ್ತ ಹೀರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, ಬುಡ್ಡ ಪಿಡ್ದು ಅಂటారు. రక్తం పీల్చుతూ ఉంటుంది. జలగ ఒకటి, ఇంకోటి గుండ్రంగా బొడ్డు పిడద అంటారు. అది కరిసేసి రక్తం తాగితే ఇంతలాగా చిన్న గుండెలాగా అయిపోతుంది, రక్తం పీల్చుకుంటూ ఉంటుంది. ఎవరైతే ఇవ్వడము వదిలిపెట్టేసి తీసుకునే అలవాట ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ మనస్తత్వం ఏంటంటే ఏమి కష్టపడకుండా ఇతరుల కష్టం నుంచి జీవితం గడపాలనే భావన ఉంటుంది కదా, వాళ్ళకి అలాంటి జన్మలు వచ్చేస్తాయి, బుడ్డ పిడతలు లాంటి జన్మలు వచ్చేస్తాయి. అవును కదప్ప, నీకు కష్టపడడానికి ఇష్టం లేదు, వేరే ఎవరు కష్టపడిన దాని మీద నువ్వు పీల్చుకుంటూ తినాలని కోరికుంది కదా, సరే నీకు అలాంటి శరీరం ఇస్తాను. ఆవు కష్టపడి గడ్డి తిని అంత రక్తము తయారు చేసుకుంటుంది, నువ్వు పైన దాని మీద కూర్చొని మంచిగా రక్తం పీల్చుకుంటా ఉంది. ఆ బుడ్డ పిడతను ఏం చేస్తారు? ఆవును మేపెట్టి ఆయన చూస్తే ఏం చేస్తాడు? తీసి టప్ అని కొట్టి చంపేస్తాడు. అప్పుడు నీకు బుద్ధి వస్తుంది. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವನು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನಾದರೂ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಈ ಸವಲತ್ತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಯ್ಯೋ ಪರಿತಾಪ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಇಲ್ಲ ಆ ಥರನೇ ಮೂರ್ಖತ್ವದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೂಟ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆಗಾನ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಇವನಿನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಇವನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ಕೇಪಿಸ್ಟ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಇವನಿಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳು ಸರಿ ಬಿಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳಿದ ಮೇಲಾದರೂ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಹಿಂಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗ ಭಗವಂತನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮಾರ್ಗನೇ ರಾಂಗು, ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮ ಇದೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ನೇಗಲನ್ನು ಮುಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನೇಗಿಲಿಂದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೇ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಗುದ್ದಲಿ, ಚೆನಿಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿ, ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯಿಂದನೇ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ತಾತ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ರೂಮುಗಳು ಕೂಡ ಅವರೇ ಕಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಕಲ್ಲುಗಳು ಅವರೇ ಹೊಡೆಯೋದು, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿಂದ ಗೋಡೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಾಧುಗಳು ಅವರವರು ಕೊಠಡಗಳು ಅವರೇ ಕಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗಿನ ಗಡಪಾರು, ಚೆನಿಗಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲನೂ ಬಳಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತನ್ನು ಓದಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು, ಗುರುಗಳೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನೋ ಹಿಂಗಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದವ್ರು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಲೇಬಾರ್ದು, ಮುಟ್ಟಿದ್ದವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೇ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೌದಪ್ಪ, ನಿಜವಾದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಥರ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನಿಜವಾದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಥರ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀರ, ಎಲ್ಲ ನಾವಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಥರ ನಾವಿದ್ದೀವ. 3 ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬಾರ್ದು ಸನ್ಯಾಸಿ. ಕೆರಿಯರು ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಂಗೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಥರಪ್ಪ ನಿಜವಾದ ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಜೀವನ ನಡೆಸೋನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅಂತೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ
ಮಲಿನತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡೇ ನಾವು ಮತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಆ ಸೋಂಬೇರಿತನ ನೊಂದುಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಇದೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಸೇಮ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಭಾವನೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೋಂಬೇರಿತನ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಿರಾನೇ ಫಲವನ್ನು ತಿನ್ನೋ ಅಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ. ಅಂಥವ್ನು ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊತಾರ? ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾನೇ ಒಂದು ಫಸ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪು ಬಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಊಟನೇ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ. ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾಳ ಅಂಥ ಸೋಂಬೇರಿಗೆ? ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಸೋಂಬೇರಿಗೆ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲೂ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೂರ್ಖರು ಇರ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಕೆಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ఇది ఒక డైలాగ్ ఉంది సార్. స్థలం లేదు. ಹಾಂ, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮೋಗುಣಿಗೆ ಸೋಂಬೇರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ಗಳೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಶ್ರಮದ ದಿನಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಫುಲ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಕಣ್ಣಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ತಮೋಗುಣಕ್ಕೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆಗೇ ಇದು ಸೋಂಬೇರಿಗಳ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ಮತ್ತು ಆ ಗುರುಗಳಿಗೂ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ. ಇರೋನು ನೀನು ಇನ್ನೂ ಸೋಂಬೇರಿಗಳ ಥರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಆ ದೋಷ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಪರಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿಯಾದಂಥ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಅದು ದುಃಖಕರ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕ್ಲೇಶ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಳ್ಳಿಂದನೇ ತೆಗಿಬೇಕು. ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಂಗೆ ಆ ನೋವನ್ನು ಹಂಗೆ ಅನುಭವಿಸೋಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವ. ಮುಳ್ಳು ಕುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾವುದಂತ ಸೂದಿಯಿಂದ ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ, ಸೂದಿಯಿಂದ ಕುಚ್ಚಿದಾಗ ಏನು ನಮಗೇನು ಆನಂದ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೂದಿಯಿಂದ ಕುಚ್ಚಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋವೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಮುಳ್ಳು ಕುಚ್ಚಿದಾಗೂ ನೋವೇ ಆಗಿದೆ, ಆ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಸೂದಿಯಿಂದ ಕುಚ್ಚುವಾಗ ಕೂಡ ನೋವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕ್ಲೇಶ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಮುಳ್ಳನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ನೀನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಂ ಅಂತವ್ರು ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿರೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಂಥ ಸೇವೆಗಳು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಮಹಾಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರ ಜೀವನ ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಬೇರಿಗಳ ಥರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಏನೂ ಸಾಧನೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತಾ? ನೆಟ್ಟಗಿದ್ರೇ ಬುದ್ಧಿಗಳು ವಿಕಾರ ಬಂದು ಏನೇನೋ ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾವ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ತಿನ್ನಬಾರ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಅತಿ ರುಚಿಕರದ ಭೋಜನಗಳು ಮಾಡಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಏನು ಸಾಧನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಯೋನಿಗಳು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞಾನ ವಿಮೂಢ ಅಂತ ಅನ್ವಿದ್ದಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೂಢರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಕ್ಲೌಡೆಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಋಣ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಋಣನ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾಯಿಗಳಾಗಿ ಎತ್ತುಗಳಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಸೇವಕರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಗುರುಗಳು ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3-4 kg ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಗುಂಡಾಗಿ. ಗುರುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಾಧನೆ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವೇದಾಂತದ ಡೋಸ್ ಹಂಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡು, ಈ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸು, ಇದು ಮೂಢತ್ವವಷ್ಟೇ.
ಅಂತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಅವಾಗ. ಅಂಥ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಪರದೇವತಾ ದರ್ಶನದ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ದರ್ಶನನ ಪಡೆದಿರೋಂಥ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗೋಯ್ತು, ಒಂದು ದಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ನರಕ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ತೀವ್ರ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಹಂಗಿರಬೇಕು. ಇದೇನಿದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಇರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ, 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಜೀವನ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀನು ನಿಜವಾದ ವಸ್ತು ನೀನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಿದ್ದೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಆ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೃತಕೃತ್ಯತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೊಂದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನಿದ್ದೆ ಬರಬಾರ್ದು ನಿನಗೆ. ಈ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಆ ತಪನ ಇರಬೇಕು, ಆ ತೀವ್ರ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥವರು ನನ್ನ ಮತವನ್ನು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ನನ್ನ ಅಸೂಯೆಪಟ್ಟು ಯಾರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೋ ಅವರು ನಾಶ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮಿಡಿ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವನು ಜ್ಞಾನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವ್ರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧನೆ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಒಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಗುರುನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಗುರುಗಳು. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತು ದಿವಸ ಗುರು ಆಗ್ತಾರೋ, ಗುರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನಿರ್ತಾವೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ಜನ್ಮ ಹೆಂಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಾಶ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಸ್ಮಾತ್ ಪುನಃ ಕಾರಣಾತ್ ತ್ವದೀಯಂ ಮತಂ ನ ಅನುತಿಷ್ಠಂತಿ ಪರಧರ್ಮಂ ಅನುತಿಷ್ಠಂತಿ ಸ್ವಧರ್ಮಂಚ ನ ಅನುವರ್ತಂತೆ ತ್ವತ್ಪ್ರತಿಕೂಲಾಃ ಕಥಂ ನ ಬಿಭ್ಯತಿ ತ್ವಚ್ಚಾಸನಾತಿಕ್ರಮದೋಷಾತ್ ತತ್ರಾಹ. ತಸ್ಮಾತ್ ಪುನಃ ಕಾರಣಾತ್ ತ್ವದೀಯಂ ಮತಂ ನ ಅನುತಿಷ್ಠಂತಿ ಪರಧರ್ಮಂ ಅನುತಿಷ್ಠಂತಿ ಸ್ವಧರ್ಮಂ ಚ ನ ಅನುವರ್ತಂತೆ ಪ್ರತಿಕೂಲಾಃ ಕಥಂ ನ ಬಿಭ್ಯತಿ ತ್ವಚ್ಚಾಸನಾತಿಕ್ರಮದೋಷಾತ್ ತತ್ರಾಹ. ಕಸ್ಮಾತ್ ಪುನಃ ಕಾರಣಾತ್, ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ತ್ವದೀಯ ಮತಂ ನ ಅನುತಿಷ್ಠಂತಿ. ಅಯ್ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮ, ನೀನು ಹೇಳಿರೋ ಮತನ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಧರ್ಮ ಮಂಚನ ಅನುವರ್ತಂತೆ, ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಫಾಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತ್ವತ್ ಪ್ರತಿಕೂಲಾಃ ಕಥಂ ನ ಬಿಭ್ಯತಿ ತು ತ್ವತ್ ಶಾಸನ ಅತಿಕ್ರಮ ದೋಷಾತ್, ಮತ್ತು ಯಾವ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನೀನು ಮಾಡಿರೋ ಶಾಸನವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹೆದರ್ದಿರ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಹಂಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾನಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸದೃಶಂ ಚೇಷ್ಟತೆ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾಹ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಜ್ಞಾನವಾನಪಿ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಯಾಂತಿ ಭೂತಾನಿ ನಿಗ್ರಹ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ. ಸದೃಶಂ ಚೇಷ್ಟತೆ ಸ್ವಸ್ಯಾಹ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಜ್ಞಾನವಾನಪಿ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಯಾಂತಿ ಭೂತಾನಿ ನಿಗ್ರಹ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ. ಸದೃಶಂ ಚೇಷ್ಟತೆ ಸ್ವಸ್ಯಾಹ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಜ್ಞಾನವಾನಪಿ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಯಾಂತಿ ಭೂತಾನಿ ನಿಗ್ರಹ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ.
ಭೂತಾನಿ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಯಾಂತಿ ಜ್ಞಾನವಾನಪಿ ಸ್ವಸ್ಯಾಹ ಸದೃಶಂ ಚೇಷ್ಟತೆ ನಿಗ್ರಹ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನೋಡಪ್ಪ, ಭೂತಾನಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಂ ಯಾಂತಿ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ವಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವಾನಪಿ, ಈ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿದಿರೋನು ಕೂಡ, ವೇದಾಂತ ಜ್ಞಾನನ ತಿಳಿದಿರೋಂಥವನು ಕೂಡ ಸ್ವಸ್ಯಾಹ ಪ್ರಕೃತೇ ಸದೃಶಂ ಚೇಷ್ಟತೆ, ಅವನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಮೂರ್ಖರಾದಂಥವರು, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಂಥವರು ನಿಗ್ರಹ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಡ್ಕೊತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಒಂದೇ ಥರ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬನು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬನು 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊತಾನೆ. ಯಾರಿಗೂ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಪಾಠ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಭೇದ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆಗನ ಅವರವರ ಪುಣ್ಯಫಲ, ಅವರವ್ರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಂತೆ. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬುದ್ಧಿ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಮೂಢನಂತೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ವಾಸನೆಗಳು. ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು ಮತ್ತು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರೋ ವಾಸನೆಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಅವು ಎಷ್ಟು ಬಲವಂತವಾಗಿರ್ತವೆ, ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಕೆಲಸಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ಖರು, ಯಾರು ಮನ್ಮುಖಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೋ, ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗುವಂಥವ್ರು ಮನ್ಮುಖಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಮನ್ಮುಖಿಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನ ನಡೆಸೋರು, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸೋವಂಥವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋವ್ರನ್ನ ಮನ್ಮುಖಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂಥ ಮನ್ಮುಖಿಗಳು ಮತ್ತು 100% ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಅದು ಮಾಡಿಸಿ, ಆ ಕೆಲಸ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಅಂಥ ಮನ್ಮುಖಿಗಳು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ವಾಸನೆಗಳಿಂದ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ದುರ್ಯೋಧನ ಅನ್ಲಿಲ್ವ, ಜಾನಾಮಿ ಧರ್ಮಂ ಜಾನಾಮಿ ಅಧರ್ಮಂ ಕೇನಾಪಿ ದೇವೇನ ಹೃದಯ ಸ್ಥಿತೇನ. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮನೂ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಅಧರ್ಮನೂ ಗೊತ್ತು. ಯಾವುದೋ ಒಳಗಡೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ದೇವತೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡೋ ಥರ ನನಗೆ ಅಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ. ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿ, ನಾನು ಅಧರ್ಮನೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ನನಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬಂದರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವ್ನು ನಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾದಿ ಮಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಅಂತ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಹೇಳು ಕೃಷ್ಣ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಬೆಸ್ಟು, ನೀನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ಮುಖಿಗೂ ಗುರುಮುಖಿಗೆ ಇದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸು. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಮುಖಿ ಗುರುಮುಖಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಮುಖಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಶರೀರ ಸಂಘಾತಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅದರ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಆದಂಥ ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಲಾಮರು ನಾವು ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೇನಾದರೂ ಗತಿ ಇರುತ್ತಾ? ಚಾನ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನೇನೋ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನೀನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಇಚ್ಛೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತವಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ? ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಾವು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಾನೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥದ್ದು. ಹಾಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆಗನ ಮತ್ತೆ ಘೋರವಾದಂಥ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಸದೃಶಂ ಅನುರೂಪಂ ಚೇಷ್ಟತೆ ಕಸ್ಯಾಹ ಸ್ವಸ್ಯಾಹ ಸ್ವಕೀಯಾಯಾಹ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪ್ರಕೃತಿಃ ನಾಮ ಪೂರ್ವಕೃತ್ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರೋ ವರ್ತಮಾನ ಜನ್ಮಾದೋ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಃ ಸಾ ಪ್ರಕೃತಿಃ ತಸ್ಯಾಹ ಸದೃಶಂ ಏವ ಸರ್ವೋ ಜಂತುಃ ಜ್ಞಾನವಾನಪಿ ಕಿಂ ಪುನಃ ಮೂರ್ಖಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಯಾಂತಿ ಭೂತಾನಿ ನಿಗ್ರಹ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ಮಮ ವಾ ಅನ್ಯಸ್ಯ ವಾ. నువ్వు చదువు. సదృశం అనురూపం చేష్టతే తస్యాః స్వస్యాః స్వకీయాయాః ప్రకృతిః నామ పూర్వకృత ధర్మాధర్మాది సంస్కారో వర్తమాన జన్మాదౌ అభివ్యక్తః సా ప్రకృతిః తస్య సాధుసం ఏవ సర్వో జంతుః జ్ఞానవాన్ అపి కిం పునః మూర్ఖః తస్మాత్ ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహ కిం కరిష్యతి మమ వా అన్యస్య వా. ಸದೃಶಂ ಅಂದರೆ ಅನುರೂಪಂ ಅಂತ. ಅನುರೂಪಂ ಚೇಷ್ಟತೆ ಕಸ್ಯಾಹ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಸ್ವಸ್ಯಾಹ ಅಂದರೆ ಸ್ವಕೀಯಾಯಾಹ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಮ ಪೂರ್ವಕೃತ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರೋ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರೋ ವರ್ತಮಾನ ಜನ್ಮಾದೌ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಃ ಸಾ ಪ್ರಕೃತಿ, ವರ್ತಮಾನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ತಸ್ಯಾಹ ಸದೃಶಂ ಏವ ಸರ್ವೋ ಜಂತುಃ ಜ್ಞಾನವಾನಪಿ ಕಿಂ ಪುನಃ ಮೂರ್ಖಃ. ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುವಂಥವನು ಕೂಡ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೂರ್ಖನು ಮತ್ತಿನ್ನು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವನು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ವಾಸನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಅದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಯಾಂತಿ ಭೂತಾನಿ ನಿಗ್ರಹ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ಮಮವ ಅನ್ಯಸ್ಯವ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಮೂರ್ಖರು ಯಾರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮನ್ಮುಖಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸತಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನೋವು ನಷ್ಟ ಅಂತ ಅಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಯದಿ ಸರ್ವೋ ಜಂತುಃ ಆತ್ಮನಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಸದೃಶಂ ಏವ ಚೇಷ್ಟತೆ ನ ಚ ಪ್ರಕೃತಿ ಶೂನ್ಯಃ ಕಶ್ಚಿದಸ್ತಿ ತತಃ ಪುರುಷಕಾರಸ್ಯ ವಿಷಯ ಅನುಪಪತ್ತೇಃ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನರ್ಥಕ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಇದಂ ಉಚ್ಯತೆ. ಯದಿ ಸರ್ವೇ ಜಂತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಆತ್ಮನಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಸದೃಶಂ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ವಾಸನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಈ ಥರ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಆ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಗವಂತನ ಹೊಂದಬೇಕು, ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಲಸ ಏನು? ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅವಸರ ಏನಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ? ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನರ್ಥವಾಗೋ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಅವನು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೌಟು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂದ್ರಿಯಸ್ಯೇಂದ್ರಿಯಸ್ಯಾರ್ಥೇ ರಾಗದ್ವೇಷೌ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೋ ತಯೋರ್ನವಶಮಾಗಚ್ಚೇತ್ ತೌ ಯಸ್ಯ ಪರಿಪಂತಿನೋ. ಇಂದ್ರಿಯಸ್ಯೇಂದ್ರಿಯಸ್ಯಾರ್ಥೇ ರಾಗದ್ವೇಷೌ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೋ ತಯೋರ್ನವಶಮಾಗಚ್ಚೇತ್ ತೌ ಯಸ್ಯ ಪರಿಪಂತಿನೋ. इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ अस्य परिपन्थिनौ यस्य. ಇಂದ್ರಿಯಸ್ಯಾರ್ಥೇ ರಾಗದ್ವೇಷೋ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೋ. ನಿಶ್ಚಯ ರೂಪದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ರೂಪಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತ, ಕಿವಿಗೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಂತ 100% ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಲೋಲುಪತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಯೋಹೋ ವಶಂ ನಾ ಆಗಚ್ಚೇತ್. ನೀನು ಅವುಗಳ ವಶಕ್ಕೆ ನೀನು ಬರಲೇಬೇಡ. ತೌ ಅಸ್ಯ ಪರಿಪಂತಿನೋ. ಅವು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋ ಅಂಥವು. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಲಡ್ಡು ತಿಂದಿದ್ದೆ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಲಡ್ಡುವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಾಗ ಅದು ತಿನ್ನಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೋ ನೀನು ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಶತ್ರುವನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಅಂಥ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅವನು ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕುರಿಯನ್ನು ಮೇಕೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದೆ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಅದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಕುರಿ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ವಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆ ನೀನೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅವು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ, ಆನಂದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಪರಿಪಂತಿನೋ, ನಿನಗೆ ಅವು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದನ್ನೇ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇಂದ್ರಿಯಸ್ಯಾರ್ಥೇ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾನಾಂ ಅರ್ಥೇ ಶಬ್ದಾದಿ ವಿಷಯೇ ಇಷ್ಟೇ ರಾಗಃ ಅನಿಷ್ಟೇ ದ್ವೇಷ ಇತಿ ಏವಂ ಪ್ರತೀಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇ ರಾಗದ್ವೇಷೌ ಅವಶ್ಯಂ ಭಾವಿನೋ ತತ್ರ ಅಯಂ ಪುರುಷಕಾರಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಸ್ಯ ಚ ವಿಷಯ ಉಚ್ಯತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥೇ ಪ್ರವೃತ್ತಃ ಪೂರ್ವಂ ಏವ ರಾಗದ್ವೇಷಯೋಃ ವಶಂ ನ ಆಗಚ್ಚೇತ್. ಯಾ ಹಿ ಪುರುಷಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಸಾ ರಾಗದ್ವೇಷ ಪುರಸ್ಸರ ಏವ ಸ್ವಕಾರ್ಯೇ ಪುರುಷಂ ಪ್ರವರ್ತಯತಿ. ತದಾ ಸ್ವಧರ್ಮ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಪರಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಂಚ ಭವತಿ. ಯದಾ ಪುನಃ ರಾಗದ್ವೇಷೋ ತತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷೇನ ನಿಯಮಯತಿ ತದಾ ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟಿಃ ಏವ ಪುರುಷೋ ಭವತಿ ನ ಪ್ರಕೃತಿವಶಃ. ತಸ್ಮಾತ್ ತಯೋ ರಾಗದ್ವೇಷಯೋಃ ವಶಂ ನ ಆಗಚ್ಚೇತ್. ಯತಃ ತೌ ಹಿ ಅಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ಪರಿಪಂತಿನೋ
ಶ್ರೇಯೋ ಮಾರ್ಗಸ್ಯ ಶ್ರೇಯೋ ಮಾರ್ಗಸ್ಯ ವಿಘ್ನಕರ್ತಾರೋ ವಿಘ್ನಕರ್ತಾರೋ ತಸ್ಕರೌ ತಸ್ಕರೌ ಇವ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಹೌದು. ಇಂದ್ರಿಯಸ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಸ್ಯ ದೇಶ ಅರ್ಥ ಇಂದ್ರಿಯಸ್ಯ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥೆ अर्थे सर्वेन्द्रियाणां अर्थे शब्दादिविषये इष्टे रागः अनिष्टे द्वेषः इति एवं प्रतीन्द्रियार्थे रागद्वेषौ ಅವಶ್ಯಂ ಭಾವಿನೌ. अवश्यं भाविनौ तत्र अयं पुरुषकारस्य शास्त्रार्थस्य च विषय उच्यते. शास्त्रार्थे प्रवृत्तः पूर्वम् एव रागद्वेषयोः वशं न आगच्छेत्. या हि पुरुषस्य प्रकृतिः सा रागद्वेषपुरःसरा एव स्वकार्ये पुरुषं प्रवर्तयति. तदा स्वधर्मपरित्यागः परधर्मानुष्ठानं च भवति. यदा पुनः रागद्वेषौ प्रतिपक्षेण नियमयति तदा शास्त्रदृष्टिः एव पुरुषो भवति न प्रकृतिवशः. तस्मात् तयोः रागद्वेषयोः वशं न आगच्छेत्. यतः तौ हि अस्य पुरुषस्य परिपन्थिनौ श्रेयो मार्गस्य विघ्नकर्तारौ तस्कारौ इव इत्यर्थः. तत्र रागद्वेष ಅಷ್ಟೇ. ಇಂದ್ರಿಯಸ್ಯಾರ್ಥೆ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಮರ್ಥೆ ಶಬ್ದಾದಿವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ ರಾಗಃ ಅನಿಷ್ಟೇ ದ್ವೇಷ ಇತಿ ಏವಂ ಪ್ರತೀಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೆ ರಾಗದ್ವೇಷೋ ಅವಶ್ಯಂ ಭಾವಿನೌ. ಇಂದ್ರಿಯಸ್ಯಾರ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅರ್ಥೆ ಆ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದಾದಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ರಾಗ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೀನ್ರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಂದ್ರೆಗಾನ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಲೀಜು ಚರಂಡಿ ಲೆಟ್ರಿನ್ನು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ. ಹಾಂ, ಅನಿಷ್ಟೇ ದ್ವೇಷ ಇಷ್ಟೇ ರಾಗ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಆ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ರಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಷ್ಟವಾದ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರತಿ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೆ ರಾಗದ್ವೇಷವು ಅವಶ್ಯಂ ಭಾವಿನೌ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತವೆ. ತತ್ರ ಅಯಂ ಪುರುಷಾಕಾರಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಸ್ಯ ಚ ವಿಷಯ ಉಚ್ಯತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥೇ ಪ್ರವೃತ್ತಃ ಪೂರ್ವಮೇವ ರಾಗದ್ವೇಷಯೋ ವಶಂನ ಆಗಚ್ಚೇತ್. ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೀನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆಗನ ನೀನು ಈ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳ ಕೈಗೆ ನೀನು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನೇ ಅಲ್ಲೇ ನೀನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ. ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೀನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದಂಥ ವಿಷಯನ ಅದು ಕೋರ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀಯ. ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧವಾದಂಥ ವಿಷಯನ ಕಣ್ಣುಗಳೇನೇನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೈಶ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧವಾದಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನೀನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀಯ. ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಗೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ರೋಲು ಈ ಥರ ನಿನಗೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಇಲ್ಲದಿರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಹಿ ಪುರುಷಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ ರಾಗದ್ವೇಷ ಪುರಸ್ಸರ ಏವ ಸ್ವಕಾರ್ಯ ಪುರುಷಂ ಪ್ರವರ್ತಯತಿ ಸ್ವದಾ ಸ್ವಧರ್ಮ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಪರಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಂಚ ಭವತಿ. ಯಾವನು ಈ ಥರ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನೇ ಸ್ವಧರ್ಮ ಪರಿತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿಯವರೇ? ಸ್ವಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮ ವಿಗುಣಃ ಪರಧರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕಚ್ತದೋ ಅದು ಇತರರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಧರ್ಮ.
ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪದೇಶ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದ ಈ ಆಶ್ರಮ ಪರಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಆಗಿದ್ದು ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು, ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳಂತ. ಆ ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದರ ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ, ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ವರ್ಣ ಸಂಕರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೇವಲ ಜಾತಿಯಿಂದ ಆ ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ. ಈಗ ಮಹಾಭಾರತ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ವರ್ಣ ಸಂಕರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಶೂದ್ರದ್ದು, ವೈಶ್ಯಂದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣದು, ಕ್ಷತ್ರಿಯದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟ್ 0.2, 0.3 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರನೇ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು DNA ಇಡಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. 1,000 ಜನ ಟೀಮನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೇನೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಬರೋ ಥರ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮನೇ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಠಾಮಾಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರನೇ ಇದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮಲ್ಲೂ ಅದೇ DNA ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅದೇ DNA ಇದೆ. ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಚೇಂಜೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇನೇನು ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಮತ್ತು DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬಂದು, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದೆಯೋ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನೋ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಹೇಳೋಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಣಸಂಕರ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ, ಗುಣಗಳು. ನಮಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯೋ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಥರ ತಪಶ್ಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ 2:30-3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಕೇವಲ 1 ಹೊತ್ತು 2 ಹೊತ್ತು, ಅದು ಭಿಕ್ಷಾನದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಅದರ ವಿಚಾರಣೆ, ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆ, ಈ ಥರ ಮನಸ್ತತ್ವ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತತ್ವ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ವಧರ್ಮ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀಯ. ಈಗ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಈ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಆಗಿಬಿಡಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪೂಜೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ತಾನೆ ಆಶ್ರಮ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಸೇವೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಇದು ಚನಿಕೆಯಿಂದ ಅಗಿಯೋದು ಅದು ಇದು ಕೊಡು, ಬೇಕಾದದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನು ಅದ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ವಭಾವಗಳು, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರೋ ವಾಸನೆಗಳು, ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ನಾವೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಧಾನನಾಗಿರುವಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಆದ್ರೆಗನು ಕೇವಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಿಂತನೆ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಇಂಥವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಗುಣಗಳಿರೋವಂಥವ್ನು ಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆಗ ನಾವು ನಾಗ ಬಾಬಾ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಕತ್ತಿಗಳು, ಗನ್ನುಗಳು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಎಲ್ಲ ಆವಾಗಲೂ ಜಗಳಗಳು, ಯುದ್ಧಗಳು ಮಾಡೋದು, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು, ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವೈಶ್ಯ ಕುಲದವರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು, ಆ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ಷು, ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟು, ಸೋಪ್ ಮಾಡು, ಅದು ಮಾಡು, ಆ ಶಾಪ್ ಇಡು, ಇದು ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಮಾರು, ಭಸ್ಮ ಮಾರು, ಬರೀ ವ್ಯಾಪಾರ ಬುದ್ಧಿ. ಅಲ್ಲೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಶೂದ್ರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರೋನು ಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಆಗಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಂತ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಆ ಸೇವೆ ಈ ಸೇವೆ ಅಂತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 7 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ ಸೇವೆ ತಗೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬರೀ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇವೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇವೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪರಧರ್ಮ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಭಾವಗಳು ಏನು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ವಭಾವಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳೇ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಗಳು ನಾವು ತಿಳಿದು, ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ನಮ್ಮ ವರ್ಣ ಎಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಎಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತೂ 100% ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀನು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯ ಅಂದರೆ
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರತ್ವ ಗುಣನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬನ ಕೆಳಗಡೆ ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ತತ್ವ ನಿನಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ನೀನು ಶೂದ್ರತ್ವ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ನಿನ್ನ ಗುಣ ಅಂತ ನೀನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಮಿಲ್ಟ್ರಿನೋ ಪೊಲೀಸೋ ಇಂಥ ಜಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡು ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಥರ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಧರ್ಮಗಳಿದ್ದಾವೋ ನೀನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂಥದ್ದೇ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ತಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ನಿನಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸತಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ಜೀವನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ನೀನು ನೋಡ್ಕೊ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಸುಕೃತದಿಂದ ನಿನಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ನಿನಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯದಾ ಪುನಃ ರಾಗದ್ವೇಷೋ ತತ್ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷೇನ ನಿಯಮಯತಿ ತದಾ ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟಿ ಏವ ಪುರುಷೋ ಭವತಿ ನಾ ಪ್ರಕೃತಿವಶಃ. ಯಾವನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳನ್ನು ಅನುಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾನೋ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಮನುಮುಖಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮನುಮುಖಿ ಆದವನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವ ಪಕ್ಷಪಾತಿ, ಜೀವಭಾವಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರ ಸಂಘಾತಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲ ಇವು. ನಾವು ಅವುಗಳ ಗುಲಾಮರೇ ಆಗಿದ್ರಿಗೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನು ಅಲ್ಲೋಗು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೋಗು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ಪ್ರಿಯವಾಕ್ಯ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಹಿತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನೀನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ನೀನು ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು. ಆ ವಿಷಯನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಕೊಡೋ ನಿರ್ಣಯನ ನಂಬಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇನ್ನು ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನ್ಮುಖಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟಿ ಏವ ಪುರುಷ ಭವತಿ ಸಾ ನಾ ಪ್ರಕೃತಿವಶಃ. ಅವನು ಆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ವಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ತಸ್ಮಾತ್ ತಯೋ ರಾಗದ್ವೇಷಯೋ ವಶಂ ನ ಆಗಚ್ಚೇತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ರಾಗದ್ವೇಷಗಳ ವಶಕ್ಕೆ ನೀನು ಬರಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಅಂಥವನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಯತಃ ತೌಹೀಯಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ಪರಿಪಂಥಿನೋ ಶ್ರೇಯೋ ಮಾರ್ಗಸ್ಯ ವಿಘ್ನಕರ್ತಾರೋ. ಈ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಮನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೋ ಅವು ದೊಡ್ಡ ವಿಘ್ನಕರ್ತಾರೋ. ತಸ್ಕರೋ ಅಂದರೆ ಕಳ್ಳರು, ತಸ್ಕರೋ ಇವ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅಂಥ ಕಳ್ಳರ ಮಾತು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತು ಗುರುಗಳ ಮಾತಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅದು ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳ ಅಂಥ ಕಳ್ಳನ ಮಾತೇ ನಾವು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೀನು ಓದಿದ್ರೆ ಆ ಕಳ್ಳನಿಂದ ನೀನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತೀಯಾ. ತತ್ರ ರಾಗದ್ವೇಷ ಪ್ರಯುಕ್ತೋ ಮನ್ಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಮಪಿ ಅನ್ಯತಾ ಪರಧರ್ಮ ಅಪಿ ಧರ್ಮತ್ವಾತ್ ಅನುಷ್ಠೇಯೇವ ಇತಿ ತದ್. ಇನ್ನೂ ಅರ್ಜುನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ತತ್ರ ರಾಗದ್ವೇಷ ಪ್ರಯುಕ್ತೋ ಮನ್ಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಂ. ರಾಗದ್ವೇಷದಿಂದಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಮಪಿ ಅನ್ಯತಾ ಪರಧರ್ಮ ಅಪಿ ಧರ್ಮತ್ವಾತ್ ಅನುಷ್ಠೇಯೇವ ಇತಿ. ಅಂದರೆ ಪರಧರ್ಮ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತೇ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ, ವೈಶ್ಯ ಧರ್ಮ, ಶೂದ್ರ ಧರ್ಮ ಅಂತ 4 ಪ್ರಕಾರದ ಧರ್ಮಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದಂಥ ಧರ್ಮಗಳೇ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಶೂದ್ರನ ಧರ್ಮನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶೂದ್ರ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಧರ್ಮನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣಃ ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್
ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹಃ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣಃ ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್ ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹಃ. ಸ್ವಧರ್ಮಿ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣಃ ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್ ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹಃ. ಸ್ವ ಪರಧರ್ಮಾಸು ಅನುಷ್ಠಿತಾತ್ ಪರಧರ್ಮಾತ್ ವಿಗುಣಃ ಸ್ವಧರ್ಮಃ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹಃ. ನಮ್ಮದು ಅನುಷ್ಠಿತಾತ್ ವಿಗುಣಃ ಗುಣರಹಿತವಾದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಶ್ರೇಯ. ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ. ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ. ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹ. ಪರಧರ್ಮ ತುಂಬ ಭಯಂಕರವಾದದ್ದು, ನಿನಗೆ ನರಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನೀನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಕ್ಕಿರೋವಂಥ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಎಳಿತಾನೆ, ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಗು ಅಂತ ಹಂಗೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಹಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಗುನೂ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ, ತಾಯಿನೂ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನಾವು ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನು MBBS ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಂಥ ಬುದ್ಧಿಗಳು ನಾವು ಮಾತ್ರ ನಿಯಮಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಕೋರ್ಸು, ಇಂಥ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಂತ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ, ಭೇದ ಬುದ್ಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಆ ಮಾತಿಟ್ಟರೆ ಕೋಪ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾತ್ರನೇ ಹಂಗೆ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾ? ಶೂದ್ರ ನಾವು ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದಾ? ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್. ನಿನಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣಗಳು ಅವಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿನಗೆ ಆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದೆಯಾ? ಕ್ಷತ್ರಿಯತ್ವ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದೆಯಾ? ಕ್ಷತ್ರಿಯತ್ವ ಗುಣಗಳಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮಿಲ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಗುಣಗಳಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಕುಂಕುಮ ಪಟ್ಟಿಡೋದಕ್ಕಂದ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿದ್ದಂಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಥರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಸಿಗೋ ಮರ್ಯಾದೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ಕೊತೀವಿ. ಅವನು ಮಾಡೋ ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರಾಗೇ ತಲೆನೋವು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವನ ಥರ ನಾವಿರಬೇಕಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಕ್ಕದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋದೇ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಫಸ್ಟು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದೆಯಾ ನೀನು ಫಸ್ಟು ನೋಡ್ಕೊ. ಈ ಅಸೂಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಸೂಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ತರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಈಗ ನಾವು ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ 4000 ಸೂತ್ರಗಳು, ಪಾಣಿನಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಒಬ್ಬನು ಎಷ್ಟು 11 ದಿವಸನೋ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾವು 6 ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ. ಹಾಗಂತ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅವನು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಅಂಥ ಪೊಸಿಷನ್ಗಳು, ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಾಜವನ್ನು, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ,
ಶೂದ್ರರನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ತುಂಬ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶೂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ನಿಂದನೆಗಳಿದೆ, ಆಯ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಶೂದ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದೀಯ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ? ಒಂದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಾಯಿನೂ ಇದ್ಲು, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿನೂ ಅಲ್ಲೇ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ್ಲು. ನೀನು ಅದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಶೂದ್ರನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದೀಯಾ? ವೈಶ್ಯನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದೀಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಶೂದ್ರನೆಲ್ಲ ಪಾದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಾರಂತವ್ರೆ, ತುಂಬ ನೀಚ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಶೂದ್ರ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಇದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಅಸೂಯೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿಗಳು ತಗೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಶ್ರದ್ಧೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿನಗೇನು ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಶೂದ್ರನು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೇನು ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೇವಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ 100% ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣ, ಮಧುಪಾನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ನಿಷೇಧ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಆತ್ಮಪುರಾಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮೋಕ್ಷ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಎಷ್ಟು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿದೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಮತ, ಶೂದ್ರ ಮತದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸತ್ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರ ಲಿಸ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಶೂದ್ರ ಮತದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಮಹಾ ಋಷಿಗಳು, ಮಾತಂಗಿ ಋಷಿದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಋಷಿಗಳು, ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರಿದ್ದ. ವ್ಯಾಸರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಷಾದ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾನೆ, ಶೂದ್ರಕೋಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಷಾದ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಋಷಿಗಳೇ ಶೂದ್ರಕೋಟಿಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ತಗೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಶ್ರದ್ಧೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೇವಲ ಬರೀ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ತತ್ವ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗು. ತಪ್ಪುತ್ತಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದನಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಯಾವ ಗುಣ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ನೀನು ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಪರಧರ್ಮ ಭಯಾವಹ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಪೇಷಂಟ್ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರ ಇದನ್ನೋ ಆ ಕೆಲಸ ಅವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಅದನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಶ್ರೇಯಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ಯತರಃ ಸ್ವಧರ್ಮಃ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣಃ ಅಪಿ ವಿಗತಗುಣಃ ಅಪಿ ಅನುಷ್ಠೀಯಮಾನಃ ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್ ಸಾದ್ಗುಣ್ಯೇನ ಸಂಪಾದಿತಾತ್ ಅಪಿ ಸ್ವಧರ್ಮೇ ಸ್ಥಿತಸ್ಯ ನಿಧನಂ ಮರಣಮಪಿ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಧರ್ಮೇ ಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಜೀವಿತಾತ್ ಕಸ್ಮಾತ್ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹೋ ನರಕಾದಿಲಕ್ಷಣಂ ಭಯಂ ಆವಹತಿ ಯತಃ. ಪ್ರಶಸ್ಯತರಃ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣಃ ಅಪಿ ವಿಗತಗುಣಃ ಅಪಿ ಅನುಷ್ಠೀಯಮಾನಃ ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವನಿಷ್ಠಿತಾತ್ ಗುಣ್ಯೇನ ಸಂಪಾದಿತಾದ್ ಅಪಿ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ಸ್ಥಿತಸ್ಯ ನಿಧನಂ ಮರಣಂ ಅಪಿ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಧರ್ಮೇ ಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಜೀವಿತಾತ್ ಕಸ್ಮಾತ್
परधर्मो भयावहो नरकादि लक्षणं ಭಯಂ भयम् आवयति ततः ಯತಃ यतः ಶ್ರೇಯಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ಯತರಃ ಸ್ವಧರ್ಮಃ ಸ್ವಧರ್ಮೇ ವಿಗುಣಃ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಂಗಸಹಿತವಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಧರ್ಮ ವಿಗುಣ ಅಪಿ ವಿಗತಗುಣ ಅಪಿ ಅನುಷ್ಠೀಯಮಾನ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್ ಅಂದರೆ ಸಾದ್ಗುಣ್ಯೇನ ಸಂಪಾದಿತಾದಪಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೇಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸ್ವಧರ್ಮೇ ಸ್ಥಿತಸ್ಯ ನಿಧನಂ ಮರಣಮಪಿ ಶ್ರೇಯ ಸ್ವಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮರಣವೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಯನೇ. ಈಗ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದುರನು ಶೂದ್ರ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ವ, ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದ ವಿದುರ. ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಮ್ಮ ಎಷ್ಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಥ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ವರೂಪಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ನೀಚದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮತಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಪಂಚಾಮೃತ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬಂದು ಸಂತುಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ ಮುಂದೆ. ಪರಧರ್ಮ ಬೇರೆಯವ್ರ ಧರ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲತೆ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹ ನರಕಾದಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಭಯಂ ಆವಹತಿ ಯತಃ ನರಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರೋಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೈ ಸುಡ್ಕೊಂತೀಯ, ನೀನು ಉಭಯತಃ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.